बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और हम आज आप नए एक प्रोग्राम के साथ जो हम हफ्तावार शुरू करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त यूनान में मौजूद है और उनमें किसी भी किस्म का टैलेंट मौजूद है, चाहे वो फनकार हैं, सिंगर हैं या अदाकार हैं या शायर हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हैं, कोई भी हो, तो हमारा अब ये एक सिस्टम बनाते जा रहे हैं कि हर हफ्ते हम आपके साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट की मुलाकात कराएंगे जो जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरती उसको सलाहियतें दी हैं और उन सलाहियतों को पेपर पे लेके आ रहा है, कैमरे की आंख से कैच कर रहा है, या उसकी आवाज ऐसी है या वो शायर बहुत अच्छा है। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम हफ्तावार जो प्रोग्राम है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मेजबान होगा पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के सदर जनाब बदर मीर सिंधु साहब, और मेरे साथ कैमरे पे होगा जनाब हमजा अली। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि यूनान में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिसको कह लें दौरे हाजिर में, जिसमें फनकाराना सलाहियत, बहुत बड़ा आर्टिस्ट जिसने बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, सैकड़ों की तादाद में जब हम कहें पेंटिंग्स वो तो उन्होंने बनाई हैं। और इनका जो मेन बेसिक्स है वो कहते हैं कि हमने जो मजहब के बारे में और जो पुरानी चीजें जिसको फिलोसोफिया हम कहते हैं, फिलासफर हम कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा तस्वीर जो है बनाई है। और इनकी माशाल्लाह से तस्वीर जो है बड़ी बड़ी नुमाइशों में लगती हैं। और यूनान में मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बड़े के पाए के कह लें कि आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जो अपनी सोच को, अपने तहय्युल को, अपने साथ माशरे को और होने वाली चीजों को तस्वीरों का रुख देकर उसको साथ लेके आते हैं। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं कोस्टाडिनो पापायुआनो, जो कि पेशे के लिहाज से एक उस्ताद है। और उस्ताद का आपको पता है वो माशरे का बाप होता है, जहाँ पे वो एक माशरे को तरतीब देता है और माशरे में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको अच्छा शहरी बनाने में वो पूरी मदद करता है, ताकि कल को बड़े होकर इस माशरे को बेहतरीन से बेहतर तरीके से जाकर चलाएं और वहां पे इसको लें। लेकिन क्योंकि इनकी रग रग में और इनके खून में कह लें कि बिल्कुल जो पेंटिंग्स हैं, जो एक आर्टिस्ट है, जो फनकार है, वो बिल्कुल छुपा हुआ है, जिसपे जो अपनी सारी सोच है उसको लेके आते हैं। तो ये अभी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, इनकी 42 साल इनकी उम्र है और बहुत सारे ममालिक में जाके इनकी जो नुमाइशें हैं वो लग चुकी हैं। तो आइए आज इनके साथ बात करते हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब के सदर जनाब बदर मीर सिंधु साहब जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में माउन है, उनसे दो बातें। जी सर। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। और इस तरह का बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला जो प्रोग्राम है वो इसकी जरूरत थी कम्युनिटी का। और आपका आइडिया, आपकी टीम जो इसको क्रिएट किया और जो सोच लेकर चले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव सोच है। और उसपे पूरी टीम जो है वो कारण है। यहाँ तक उसका तलक है, इनसे ज्यादा तो गुफ्तगू नहीं तलब नहीं था, लेकिन थोड़ी देर से मुझे बहुत अच्छा जो है ना वो दोस्ताना तलका जो है। और इनकी जो कहने की तबीयत है या इनका जो कहने की इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ये सोचते हैं सबूत हकूक़ के हवाले से वो बहुत काबिल कदर है। और इसके बात करते हैं कि पाकिस्तान पूरी के हवाले से कुछ नया किया जाए। इसमें हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन का सोच रहे थे कि पेंटिंग एग्जीबिशन है, फिर ये साल भी है। और इनसे इस हवाले से बात हुई कि जो है ना वो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह जो है उसमें भी ये इंटरेस्टेड है कि अगर कोई इस तरह का कोई बनता कोई चीज सामने आती है कि हम स्टार्ट कर सकें लैंग्वेज के हवाले से, तो उसमें ये भी अपनी टीम के साथ जो है ना हेल्प देने की आ रहा है। तो जी बिल्कुल, ये एक मुख्तसर सा तारा था जो पहले मैंने भी करवाया। आर्टिस्ट जो है बहुत हसास होता है, इसमें माशरे से हट के जज्बात होते हैं और वो उन जज्बात को उनको फील करता है। माशरे में जो होता है, अच्छाई हो या बुराई हो, वो उस चीजों को फील करता है और उन चीजों के जो उन चीजों को न्यूज पे लेके आता है और पेपर में लेके आता है। चलते हैं, बात करते हैं अपने मान से quindi parole poi si sta capito alla dia pukan de dia puoi de meti fotografiki pukan de e ne to so je folli o da ga triana bolina kane jatine ina vesti premena is poliversitos che na is polipiros da ina dite che na metana to vale de exo panuso problemi miskan mesela de ya me temo pos sekilisa de posso sempre piattos che arrivano posso se pegani sì. Kalau Costa siapa yang dalam sekian lagi ya, mesti beda saja. Tiga lagi ya, belum selesai sekali.
τέχνης και μέσα από εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά να παίρνω το μικρόβιο. Γιατί η τέχνη είναι μικρόβιο, είναι αρρώστια. Σε βρίσκει. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις μέσα σου ότι υπάρχει κάτι, ξέρεις οπωσδήποτε να το βγάλεις χέρι σου. Είτε είναι ζωγραφική αυτό, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι μουσική, ό,τι να είναι. Η τέχνη λοιπόν κάποια στιγμή όταν δεν θα σε βρει από μόνη της, θα σε καλέσει. Έτσι και εμένα. Έχω κάνει θέσεις σε ελληνικές ευθείες στο Λιάρο, συνεργάζομαι με αντρέγητο. Έχω βγάλει ένα βιβλίο με τα εξαιρετικά μου έργα, το οποίο γραφεύει και κιόλας τώρα, και το πρώτο βραβείο από την Ένωση του Σύνδεσμου και προχωράμε. जैसा कि मेरे मेहमान ने बताया आपको, इन्होंने किताब लिखी है जिसको यूनान में पहला इनाम दिया गया है और जो कि बहुत सारे वो मुकाबले में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन उनको पहला इनाम इन किताब को दिया गया चूज करने के लिए. Adesso sono giocati. Σας έχει ποτέ, δηλαδή είδα κάτι φωτογραφίες ότι το φιλοσοφία και το βιβλίο που έχετε γράψει, ότι το όνομα είναι πολύ παλιό ελληνικό λέξη που λένε, δηλαδή δεν είναι τώρα να δούμε ότι επειδή κάτι δεν καταλαβαίνει τι πάει να πει αυτό. Σας έχει τύχει ότι να πάτε κάπου στο Πακιστάν, γιατί όπως έχει η Ελλάδα πολύ παλιό ιστορία και φιλοσοφία, γιατί και στο Ανατολ, δηλαδή στην Νομική Ασία που είναι Πακιστάν η τέτοια, σας έχει τύχει να συνεργαστείτε κάποτε εκεί με κάποιον για να πάτε για να δείτε κουλτούρα τους και να δείτε ότι πώς είναι εκεί και πώς θα το θέλετε? Δεν μου έχει τύχει, όχι, δεν μου έχει τύχει. Αλλά μέσα στο έργο μου, επειδή το έργο μου είναι φιλοσοφία στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, και ειδικά την αρχαία ελληνική θεολογία, ψάχνοντας και διαβάζοντας, μελετώντας, ανακάλυψα ότι με ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Πυθαγόρας, είχε πάει στην περιοχή που λέμε σήμερα Πακιστάν, την Ινδία τότε, γνώρισε εκεί τη θρησκεία, γνώρισε εκεί την μυστική θρησκεία που υπήρχε και έφερε πολλές απόψεις εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ. Έχω κάνει και έργο σχετικά με αυτό. Μία ερώτηση που θέλω να κάνω. Γιατί επειδή τα τελευταία 5-6 χρόνια και 10 χρόνια, αλλά επειδή ως μετανάστες που ήρθα εγώ εδώ πριν 20 χρόνια, άκουσα, διάβαζα ότι και οι Έλληνες έχουν γίνει μετανάστες, έχουν πάει Αυστραλία και Αμερική τότε. Σας έχει έρθει κάπως σε μυαλό με αυτό το μυαλό, δηλαδή ότι κάποτε να γράψετε ιστορία για να το φέρετε πάνω στο ΣΝΕΠ, ότι επειδή πώς είναι μετανάστες και τι είναι, και να έρθεις από μια χώρα που είναι εντελώς διαφορετική και να μπεις σε μια άλλη κουλτούρα όπως είναι η Ελλάδα με το Πακιστάν. Καμία σχέση. Αν σας τυχαίνει κάποτε να πάτε να συνεργαστείτε, τι συμπεράσματα θα βγάζετε? Νομίζω ότι το ωραίο στην τέχνη είναι να μην χρειάζεται να πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά αυτό που σου βγαίνει να κάνεις. Γιατί μέσα από αυτό μαθαίνει ο ένας τον άλλο. Εάν έκανα μια έκθεση στο Πακιστάν, για παράδειγμα, πιστέψτε με, δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Το θέμα είναι να δείξω το δικό μας ελληνικό στοιχείο εκεί και να δούμε εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα, ίσως Πακιστανούς καλλιτέχνες, με αυτό που έχουν αυτοί να δώσουν από εκεί, από τη δικιά τους χώρα, από τη δικιά τους κουλτούρα, από τη δικιά τους ιστορία, από τη δικιά τους φιλοσοφία και από το δικό τους τρόπο που βλέπουν τη ζωή τελικά. Γιατί αυτό είναι η τέχνη. Απέναντι στην τέχνη είμαστε όλοι ίδιοι. Και δεν έχει να κάνει με το αν την έχετε κάνει εσείς που είστε από το Πακιστάν ή εγώ που την Ελλάδα ή κάποιος άλλος που μπορεί να είναι από κάποια άλλη χώρα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε τελείως ίδιοι απέναντι σε κάθε μορφή τέχνη. Και αυτό είναι το ωραίο στην τέχνη. Και γι' αυτό πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο γεφύρωσης των λαών μας. Άρα αυτό που λένε ότι επειδή η τέχνη μιλάει μόνος του, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάμια γλώσσα, βλέπεις, καταλαβαίνεις και παίρνεις. Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιος. Το εισπράττεις, το βάζεις μέσα σου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τέχνη με ένα σκοπό. Αυτό που βγαίνει και αυτό που είναι φυσικό και αληθινό είναι και το πιο ωραίο. Αν στο μέλλον, δηλαδή, επειδή στο Πακιστάν υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην ειδικότητά σας, δηλαδή σκεφτόταν ο πρόεδρος εδώ πέρα ότι οι 4-5 από Πακιστάν να φέρουμε εδώ πέρα, να κάνουμε 1-2 έκθεση εδώ πέρα μαζί σας για να βάλουμε Ελλάδα και Πακιστάν μαζί, αλλά με την έννοια, με τη τέχνη δηλαδή, ότι δύο διαφορετικές χώρες, δηλαδή πώς βγάζουν, δηλαδή ο τέχνης πώς βγάζουν στον αυτό τον πάνω στο Snap. Ναι. Δηλαδή, αν σας κάποια στιγμή τυχαίνει αυτό, θα μπορούσε να είναι εύκολο για σας για να συνεργαστείτε μαζί με τα Πακιστάν. Με πάρα πολύ χαρά.
Το θέλω κιόλας. Και θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνουν τέτοιες κινήσεις. Χρειάζεται. Και για τους Πακιστάνους που ζουν εδώ στην Ελλάδα και που δεν έχουν παρουσία στη τέχνη, όχι μόνο ως δημιουργοί, ούτε και ως καταναλωτές τέχνης. Γιατί δεν έχουν συνηθίσει να βγουν σε γκαλερίες, σε εκθέσεις ή σε συναυλίες, σε παρουσιάσεις βιβλίων. Γι' αυτό είναι κρίμα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ταλέντο, έχουν να δώσουν κάτι. Και η τέχνη είναι σημαντική. Γιατί μας μαθαίνει να βλέπουμε τον κόσμο. Μπράβο, έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι η όπερα είναι πιο δύσκολο δηλαδή, στη ζωή, αλλά μετά εγώ το κατάλαβα. Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες που μου έδειξε ο πρόεδρος εδώ πέρα και τους κάτι άλλες στους Πακιστανούς. Εγώ θεωρώ ότι η ειδικότητά σας, αυτό που κάνετε εσείς, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί έχετε και εδώ στο μυαλό και στο χέρι, είναι πολύ δύσκολο να το αναφέρω, δηλαδή να γράψω εδώ πέρα για να κάνω και να βγάλω ακριβώς σε κάτι, ότι επειδή ότι τι σκεφτόμουν, τι είδα και τι είναι, πώς είναι και πώς θέλω να γίνει. Είναι δημιουργία. Έχεις μια ιδέα στο μυαλό σου και από κάτι που είναι άειλο, αόρατο, που δεν το βλέπεις, δεν το πιάνεις, πρέπει να δημιουργήσεις ένα πράγμα που έχει ύλη. Μια ιδέα δηλαδή να τη γεννήσεις και να της δώσεις ζωή, να της δώσεις ύπαρξη. Γι' αυτό όμως σας λέω ότι είναι σημαντικό, ειδικά στη ζωγραφική, πόσο η τέχνη μας βοηθάει όλους να βλέπουμε τον κόσμο. Να τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη. Τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που το δούλεψε, το εξεργάστηκε και κατάφερε να το βγάλει. Μία ερώτηση. Δηλαδή, μία φωτογραφία που έχετε κάνει, λέμε μία φωτογραφία ή μία συνάπη που έχετε κάνει. Το μεγαλύτερο διάστημα που σας έχει πάρει, δηλαδή πόσο καιρό σας κοστίζει δηλαδή να βγάλει. Ένας μήνας. Πόσο μεγάλο ήταν, δηλαδή αυτός τι ήταν. Ένα μέτρο. Επειδή αυτό έχει να κάνει με την τεχνική του καθενός. Άρα... Η τεχνική δική μου θέλει χρόνο, γιατί είναι με το χέρι και είναι με γραμμούλα, μοτίβο, το οποίο θέλει το χρόνο. Άρα σας ήρθε. Συγγνώμη σας το πρώτο. Αυτό είναι κομμάτι της τέχνης και για μένα που το κάνω, γιατί είναι θεραπεία, είναι ψυχοθεραπεία, είναι διαλογισμός και για το θεατή. Γιατί για αυτόν που το βλέπει και καταλαβαίνει δουλειά και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μέσα να σκεφτεί και να αισθανθεί και να μπει μέσα στο έργο. Δηλαδή, καλά λένε ότι επειδή η ψυχή του καλλιτέχνη δεν πεθαίνει έτσι απλά, επειδή πεθαίνει όταν μπλοκάρει κάπου, το σταματάει, ότι δεν βλέπει ότι επειδή πώς έχει γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζουμε σύντομα μαζί με τον πρόεδρο μας ή εδώ από Πακιστάν ή στο Πακιστάν να κάνουμε μια εκθέση εκεί στη φωτογραφία σας μαζί με 2-3 άνθρωπους και να δούμε να πάρουμε πρώτο βήμα εμείς από εδώ μαζί σας από Ελλάδα προς Πακιστάν και μετά στο μέλλον από Πακιστάν στην Ελλάδα. Μακάρι. Και σας λέω ότι πρέπει και να γίνει. Όχι μονάχα θα θέλαμε να γίνει. Είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο γιατί πραγματικά η τέχνη μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά να έρθουν κοντά λαοί. Να καταλάβουμε ένας τον άλλον και να αισθανθούμε την ψυχή ο ένας του άλλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. जैसा कि आपको पता चला कि मैंने उनसे जो आखिरी सवाल किया कि उनको एक तस्वीर बनाने में कितना टाइम लगा, तो उन्होंने मुझे बताया जी मेरे पास जो सबसे ज्यादा टाइम हो वही महीना लगता है। और ये वाकई बहुत मुश्किल काम होता है कि जब आप किसी जगह से गुजरे, किसी वेन्यू से गुजरे, किसी पहाड़ से गुजरे या किसी और जगह से गुजरे, आपके जहन में एक ख्याल आए और तहय्युल में एक ख्याल आए और आपने उसको उसी जगह समेट कर, अब तो हमारे पास कैमरास हैं, मोबाइल्स हैं, हम उसको महफूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। लेकिन देखें कितना मुश्किल काम है कि आपने अमेरिका में गए, आपने कुछ चीज वहां से अपने दिमाग में एक स्केच बनाया है और फिर आपने हजारों मील सफर दूर करके आके उसको प्रैक्टिकली तौर पर एक कैनवस पे लेके आना है और एक तस्वीर बनानी है, और वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शायद वो दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन आपके अंदर जो आर्टिस्ट है, जो आपके अंदर एक रूह है, वो आपको इस चीज के लिए कहते हैं कि कह रही है कि आपने ये काम करना है। इंशाल्लाह ताला के लिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। ये हफ्ता भर हमारा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह अगर आप भी किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मसलन आप शायर हैं, आपने कोई अच्छा कारनामा किया है, आपने अच्छा गाना गाते हैं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ एक जरूर प्रोग्राम करेंगे और आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए मिर्जा रफाकत हुसैन को और बदर सिंधु को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।